a great personality who is here with us today. He had completed his education in JNV Jawahar Navodaya Vidyalaya, where all the rankers of district they are getting admission. And you will not believe there are some students, their siblings are in that Vidyalaya. From this year, they have changed the name. I think now it is PM Pradhan Mantri PM Shri. PM Shri Vidyalaya. Instead of Jawahar Navodaya, from this year they have changed the name of that all the Vidyalayas. It is PM Shri Vidyalaya now. Okay. He have completed his graduation in engineering. He himself was the ranker in Maharashtra, North Maharashtra University, North Maharashtra, Dhule, Jalgaon, Nasik Divisional Board. If such type of great person is there to share his ideas, so it is expected that you should be maintaining discipline. But it is observed that your fellows are misbehaving day by day. Nothing wrong will happen from the school end. Wrong will happen with your end only. For your kind information, 40 exam they are knowing it. कितने बच्चे फेल हुए बेटा इस साल? Out of 11, 5 are pass, 6 are failing. हम में से किसी का भी शारीरिक कमी हुआ कुछ नहीं हुआ. But the failures are at home. Ask them how they are passing their days. A burden, what relatives are asking them, what neighbors are asking them, what society is asking them, ask them. If you are at home, your parents they will be feeling shame. Parents को भी तकलीफ होती है आपके गलत काम से. Are you getting me? So please study well, focus on your study. Apart from this, no one is going to help you. So today I would like to request Honorable Das sir to continue further with his guidance, suggestion. After this suggestion, there will be open questioning because we all are from different religion. We are having different questions also. Our society background is different one. So you may ask some questions if you are having, but no silly or vulgar question should be there. Please take note. Okay, I request sir to continue further. Yes, sir. So, hey, Suraj, switch off this fan. This one. Now forward. You are showing hand to fingers to me. I don't know the switch. 19. I saw you fighting today. Tomorrow you will come with your parents. Thank you, sir, for giving this opportunity to serve in small way here at Pankaj Global Public School, Supra. I feel happy to be with you today afternoon here. I feel happy to share some experiences of schooling and in teaching also in engineering college with all of you. Our life is the most important part in life itself. आपल्या जीवनामध्ये सर्वात महत्त्वाचा विषय आपलं जीवनच आहे. तुम्ही खूप काही कमवलं, खूप काही जमवलं, पण जीवनच नाही आहे. त्याचा उपयोग आहे? उपयोग काही नाही. म्हणून आणि हे जीवन अनुभवत आहेच. लाईफ इज द मोस्ट प्रिशियस, बट ॲट द सेम टाइम दिस लाईफ इज अनफॉर्च्युनेटली अनसर्टन ऑल्सो. हे जीवन अनमोल असून सुद्धा अनिश्चित सुद्धा आहे, अनिश्चित आहे. हे जीवनाचं सत्य आहे. आपण किती सायंटिस्ट बनलो, आपण किती मोठे ज्ञानी बनलो, पण आपलं जीवन त्याने निश्चित होत नाही. आपलं जीवन हे सदैव काय असतं? अनिश्चित आहे. तुम्ही CM बना, तुम्ही PM बना, तुम्ही उद्योगपती बना, तुम्ही काही बना जगामध्ये, त्याने आपलं जीवन निश्चितही होत नाही आणि निश्चिंतही होत नाही. पण निश्चिंत विदाउट एन्झायटी, नो एन्झायटी असं होत नाही. तुम्ही जितके मोठे बनाल या जगामध्ये तितकी चिंता, तितकी समस्या वाढतात. असं जगाचा स्वभाव आहे. म्हणून आम्ही BTech केल्यानंतर मुंबईमध्ये जे कॉलेज होतं आमचं VJTI कॉलेज, ऐकलं ना VJTI? तुम्ही ऐकलं सर? IIT ऐकलं सर? VJTI हे जगाचं आपल्या देशाचं पहिलं कॉलेज जे 1887 मध्ये उघडलं होतं. व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट.
पहिलं कॉलेज. असं नाव बदललं आहे बीज माता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट BGTI माटुंगला मुंबईला. जेव्हा मी ते बघितलं शिकत असताना हॉस्टेलमध्ये माझं जवळपास आयुष्य जे 5वी नंतर हॉस्टेलला गेलं. नवोदय शाळेत जे शिकलो भुसावळला हॉस्टेल लाईफ. नंतर 11-12 खोली घेऊन धुळ्याला होतो. नंतर हॉस्टेलला होतो BGTIमध्ये मुंबईला. त्यांनी जवळून बघितलं की ज्या मुलांना सायन्समध्ये 12th सायन्समध्ये 90% 95% भेटलेले आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त मार्क्स भेटलेले आहेत, तसे मुलंसुद्धा वाईट सवयीमुळे किंवा वाईट संगतीमुळे व्यसनी होताना मी बघितलं. सगळे नाही, 50% मुलं. ती पण मोठी संख्या आहे. 50% म्हणजे मोठी संख्या आहे की ज्या मुलांना ज्ञान आहे, फिजिक्सचं ज्ञान आहे, केमिस्ट्री ज्ञान आहे, मॅथ्सचं ज्ञान आहे, त्यांना हे समजू नये चांगलं काय वाईट काय, योग्य काय अयोग्य काय, फायदा कशामध्ये नुकसान कशा, हे समजू नये. समजलं पाहिजे. पण कुठे ना कुठे आपलं जे शिक्षण आहे ते कमी पडतं आहे का? तर आपलं सिलॅबस आहे त्याच्यामध्ये जीवनाचा भाग कमी आहे. व्यावसायिक शिक्षण जास्त आहे. व्यावसायिक की ज्या शिक्षणाने आपल्याला व्यवसाय भेटणार, काही जॉब भेटणार, काही कमाई होईल असा विचार आहे. पण केवळ कमाईने जीवन तर सुखी होत नाही. कमाई आवश्यक आहे, मी असं म्हणत नाही अनावश्यक आहे. काही कमवणं आवश्यक आहे, जॉब आवश्यक आहे, पण केवळ त्या जॉबने त्या कमाईने केवळ सुखी जीवन होणार नाही. जीवन सुखी आणि शुद्ध आणि सफल होण्यासाठी जीवनाचं ज्ञान आवश्यक आहे. जीवनाचं ज्ञान काय? आपलं ज्ञान, स्वतःचं ज्ञान आवश्यक आहे. दुर्भाग्यवश आपलं जे बायोलॉजी आहे त्याच्यामध्ये केवळ ज्या बॉडीज आहेत, प्लांट बॉडीज, ॲनिमल बॉडीज, बर्ड्स बॉडीज, ह्युमन बॉडीज, त्याचाच अभ्यास आहे. पण या जीवनामध्ये बॉडीमध्ये मन आहे, बुद्धी आहे, अहंकार, इगो आहे, आणि त्याच्या पलीकडे सूक्ष्म तत्व आत्मा पण आहे. जीव आत्मा ज्याच्याशिवाय जीवन असू शकत नाही, त्यांचा उल्लेखसुद्धा नाही आपल्या बायोलॉजीमध्ये. ना शाळेच्या जीवनामध्ये आहे, ना कॉलेज लाईफमध्ये आहे, ना जे महाविद्यालयीन आहे, युनिव्हर्सिटी विद्यापीठाचं सिलॅबस MBBS, MD, MS त्याच्यात पण नाही. म्हणून आज असं बघायला मिळतं की उच्च शिक्षित लोकसुद्धा, इंजिनियर, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, हे सुद्धा अनेक वेळेस व्यसनांना बळी पडतात, वाईट सवयींना बळी पडतात. का? त्यांच्यामध्ये संयम कमी पडतो. संयम कमी पडतो. संयम आता आवश्यक आहे. संयम ही मोठी शक्ती आहे. संयम शक्ती, संयम, सहनशक्ती, संयम खूप आवश्यक आहे. आपल्या मनात अनेक इच्छा येतात. मन तो पागल आहे. मनात अनेक अशा चुकीच्या पण इच्छा येतात. तर आपल्या बुद्धीने आपण समजून घेतलं पाहिजे, संयम ठेवला पाहिजे की चांगलं ते करणार, वाईट ते नाही करणार. थोडक्यात मी विषय मांडतो, नंतर आपण प्रश्न आन्सर घेऊया. तुमच्या मनात काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, काही समस्या असेल ते आपण घेऊया. तर बेसिक गोष्ट ही आहे की आपलं लाईफ सायन्स जे आहे ते आपण जाणलं पाहिजे. तुम्ही फिजिक्स शिका, चांगली गोष्ट आहे. केमिस्ट्री शिका, मॅथ्स शिका, सगळं शिका, पण सोबत जीवनसुद्धा शिकलं पाहिजे. जीवन काय आहे? का? हे जीवन अतिशय अनमोल आहे, पण काय आहे? अनिश्चित सुद्धा आहे. या जीवनाचा भरोसा नाही आहे की हे जीवन किती दिवस आहे. म्हणून ह्या जीवनाचं मूल्य अजून वाढतं, कमी होत नाही. जितकं आपण लक्षात घेऊ की माझं जीवन हे माहीत नाही किती दिवस आहे, म्हणून मी सावधान असलं पाहिजे. मी टाइमपास नाही केला पाहिजे. वेळ अमूल्य आहे, त्याचा उपयोग केला पाहिजे. किंवा म्हणतात ना, रस्त्यावर जे नियम असतात, वाहतुकीचे नियम, त्यात म्हटलेलं असतं वेळ वाया जीवन वाया, वेळ व्यर्थ जीवन व्यर्थ. इफ यू वेस्ट टाइम, we are wasting our life, because this life is for some time which we don't know how much time it is. आपल्याला माहित नाही आपलं जीवन किती दिवस आहे. म्हणून असं म्हणणं अभी तो हम जवान है, अभी तो बस मस्ती करनी है, टाइमपास करना है, ते आपला मूर्खपणा आहे, ते आपला फाजीलपणा आहे. का? की जीवन माहित नाही किती दिवस आहे. चिंतेची आवश्यकता नहीं है. सो आपने ऐसा बता दिया, पता नहीं और हम अभी बहुत चिंता में आ गए, असं नाही. ते जाणून की आपलं जीवन माहीत नाही, आपण काय व्हायला पाहिजे? बुद्धिमान बनलं पाहिजे. जे काही जीवन आहे त्याचा मी काय करणार? सदुपयोग करणार आणि जीवन हे मी धन्य करणार.
हे शक्य आहे. आजचा दिवस मी सुखी करणार, आजचा दिवस मी चांगला करणार. बघा, सुखी व्हायचं असेल आज शक्य आहे, आता शक्य आहे. जेव्हा आपल्याला वेळ आहे, भविष्यामध्ये जेव्हा वेळ नसेल, जेव्हा आपल्याकडे साधनं नसतील, क्षमता नसेल, सुविधा नसेल, तेव्हा उपयोग नाही. आमचा अनुभव असा आहे, जेव्हा हे ज्ञान असेल, भान असेल की जीवन अतिशय मूल्यवान आहे, अनमोल आहे आणि हे भगवंतामुळे आहे. जीवन हे भगवंतामुळे आहे, आपण जाणलं पाहिजे. सिंपल एक्झाम्पल, आपली बॉडी जी आहे, देह जो आहे आपला हाडामासाचा देह, हा सदैव बदलतो. बालपण, तरुणपण, म्हातारपण आणि शेवटी काय असतं, आजारपण आणि नंतर मृत्यू पण असतो. हे बदल घडतात देहामध्ये. पण जो आत्मा आहे, जो जीव आहे, त्याला कधी बदल घडत नाही. आपले जे संबंध आहेत आई वडिलांशी, कुटुंबाशी, जगाशी, ते बदलत नाही. देह बदलतो. आपण काय म्हणतो, आपण सगळं म्हणतो का, आय एम द बॉडी, आय एम फॅट बॉडी, आय एम स्लिम बॉडी, आय एम टॉल बॉडी, आय एम शॉर्ट बॉडी म्हणतो, आय एम ब्लॅक बॉडी, आय एम व्हाईट बॉडी असं म्हणतो. आपण काय म्हणतो, माय बॉडी, युअर बॉडी. म्हणजे काय, देह आणि आपण एक नाही. बॉडी इज अवर व्हेकल, बॉडी आपली गाडी आहे, ते समजणं आवश्यक आहे. आज लोकांना जे वाटतं देहाचं सुख माझं सुख, आज या वाईट सवयी आहेत ना, सगळ्या व्यसनं आहेत, वाईट सवयी आहेत, त्या सर्व काही ह्या चुकीच्या समजुतीमुळे आहेत. देहाचं सुख माझं सुख आहे, मनाचं सुख माझं सुख आहे. नाही, ही चुकीची समज आहे. आपलं सुख हे वेगळं आहे. ते काय आपण समजून बघा. बॉडी आपली गाडी आहे, लक्षात घ्या. जीवन एक प्रवास आहे. सिंपल एक्झाम्पल आपण थोडं समजून घ्या, चिंतन ठेवा. जीवन एक आपला सुंदर प्रवास आहे. हा प्रवास चालू झाला आहे एका वेळेस आणि एक दिवस तो संपणार प्रवास. जाणलं पाहिजे आपली सुरुवात झाली कुठून आहे जीवनाच्या प्रवासाची आणि जायचं कुठे हे माहीत पाहिजे. प्रवासात गाडी पाहिजे, बॉडी भेटलेली आहे, मनुष्य जीवन भेटलेलं आहे, काहींना भेटलेलं आहे पशु जीवन, काहींना भेटलं पक्षी जीवन, काहींना भेटलं कीटक जीवन, काहींना भेटलं आहे वनस्पती जीवन, झाड वृक्ष जीवन. आपल्याला भेटलं मनुष्य जीवन, मानव जीवन. जीवन हे लाखो प्रकारचं आहे. There are 84 lakh species of life in the whole universe, not just planet Earth. Whole universe. जीवन सर्वत्र आहे. पाण्यात जीव आहे, हवेत जीव आहे, जमिनीवर जीव आहे. म्हणून ब्रह्मांडामध्ये जे काही बनलेलं आहे त्यामध्ये वायू आहे, जल आहे आणि जमीन आहे, भूमी आहे. तर जीवन सर्वत्र आहे. हे आपलं जे वैदिक सायन्स आहे त्यात स्पष्ट म्हटलं आहे. असं नाही फक्त पृथ्वीवर जीवन आहे. जीवन प्रत्येक ग्रहावर, प्रत्येक ताऱ्यावर जीवन आहे. हां, तिथली पद्धती वेगळी असेल जीवन पद्धती, पण जीवन आहे सर्व. उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, हायर प्लॅनेट, लो प्लॅनेट असं म्हटलं आहे. तर जीवन एक प्रवास आहे. प्रवासात गाडी भेटलेली, बॉडी आपली गाडी आहे. गाडी चालते चाकांवर. आपलं जीवन चालतं सेन्सेसवर, इंद्रिय. आपले इंद्रिय आहे 10 इंद्रिय आहे, 10 सेन्सेस आहेत. 2 टाईप्स. 5 आर नॉलेज सेन्सेस, नॉलेज ॲक्वायरिंग सेन्सेस, ज्ञानेंद्रिय. आणि 5 काय, कर्मेंद्रिय. तुला माहिती आहे 5 ज्ञानेंद्रिय. ज्ञान घ्यायला डोळे, कान, जिव्हा, नाक, त्वचा आणि काय असतं, हां स्किन. चालू डोळे, नाक, कान, जिव्हा आणि स्किन. माइंड इज नोन ॲज 6 सेन्स. माइंड इज नोन ॲज द 6 सेन्स. आपल्याला 6 सेन्स, माझं इंट्युशन 6 सेन्स, ते मन आहे. आपल्या म्हटलं ना 5 आहे. 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 2 हात, 2 पाय आणि आपलं वाचा, स्पीच. हे काय आपलं कर्मेंद्रिय. कर्म करण्यासाठी इंद्रिय, कर्मेंद्रिय. गाडी चालते चाकांवर, पण गाडीमध्ये काय असतो, ब्रेक असतो. गाडी थांबवायची कुठे, टर्न कुठे घ्यायचा, स्पीड किती द्यायचा, ब्रेक पाहिजे. तर आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या गाडीमध्ये, या बॉडीमध्ये ब्रेक आहे मन. मनाचा संयम पाहिजे, ब्रेक पाहिजे. कुठं, आपल्या इंद्रियांवर. काय बघायचं, काय नाही बघायचं, काय बोलायचं, काय नाही बोलायचं, काय खायचं, काय नाही खायचं, सगळं. टू डू, नॉट टू डू, व्हॉट टू डू, व्हॉट नॉट टू डू. डिसिजन, ब्रेकिंग, अप्लाइंग द ब्रेक. कुठे सोडायचं, कुठे ब्रेक लावायचं.
ब्रेक आपोआप लागत नाही गाडीमध्ये. कोण लावतो ब्रेक? ड्रायव्हर. येस. तर बुद्धी जी आहे आपली बुद्धी, मन तो पागल आहे, मन इच्छा करतात, मनाला अनेक इच्छा होतात, विचार होतात, पण ब्रेक लावला कोणी पाहिजे? मनाचा ब्रेक लावला कोणी पाहिजे? लावला कोणी पाहिजे? बुद्धीने. तर बुद्धी आपली चालक आहे. बुद्धी कोण आपली? चालक. लक्षात घ्या, बुद्धी आपली ड्रायव्हर जीवनाची, लाईफ सिस्टीम. आणि बुद्धी कशी पाहिजे? सशक्त पाहिजे, ताकद पाहिजे बुद्धीमध्ये ब्रेक लावायला. मनाचा ब्रेक लावायला बुद्धी कशी पाहिजे? सशक्त पाहिजे. बुद्धीची शक्ती काय आहे? ज्ञान. ज्याला ज्ञान नाही आहे त्याची बुद्धी कमकुवत असते. जीवनाचं ज्ञान, चांगलं काय वाईट काय, मग तो ब्रेक लागेल. मनाचा ब्रेक कुठे लागेल? इंद्रियांवर. हे चुकीचं खाणं आहे, हे नाही खायचं, हे चांगलं आहे, हे केलं पाहिजे, हे वाईट आहे, हे नाही केलं पाहिजे. हे ज्ञान असेल तर मग मनाचा ब्रेक लागेल कुठे? आपल्या सेन्सेसवर, इंद्रियांवर. शेवटची गोष्ट, बुद्धी स्वतःहून निर्णय घेऊ शकत नाही. तर बुद्धी आपली चालक आहे, आपण मालक आहोत. जसा आपला ड्रायव्हर, आपल्या गाडी असेल समजा, तर ड्रायव्हर आपल्याला विचारणार आज जायचं कुठे, आज करायचं काय. आपण जशी सूचना देऊ तशी आपली बुद्धी, आपला ड्रायव्हर पुढच्या गोष्टी करणार, गाडी आपली चालवणार. आपण जर सांगितलंच नाही बुद्धी आपल्या चालकाला, आपल्या बुद्धीला चालना दिलीच नाही, सांगितलंच नाही, सूचना केलीच नाही, मग ती बुद्धी मनमानी करणार, मनाचं ऐकणार, आपलं नाही ऐकणार. आणि मग मनाचं ऐकलं तर आपलं मग नुकसान होणार. का? मनामध्ये ज्ञान नसतं, मनाला फक्त इच्छा असतात. आणि शेवटी आपण सुद्धा जे आहोत गाडीमध्ये, बॉडीमध्ये, आपण एकटे नाही आहोत, आपल्यासोबत एक साथी पण आहे. आपण जे प्रार्थना म्हणतो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधू सखा. हे खूप बेसिक नॉलेज आहे. आज आपण ते मानत नाही. आपण म्हटलं तर प्रेयर, पण ते मानत नाही की भगवंत आहे, तो सर्व जीवांचा माता पिता आहे, आपल्या सोबत सुद्धा आहे, आणि तो आपल्याला शक्ती बुद्धी ज्ञान देऊ शकतो. इतनी शक्ती हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नीचे रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल. आपला स्वभाव आहे चुका करणं. पण जर भगवंताकडनं शक्ती घेतली, ज्ञान घेतलं, बुद्धी घेतली, तर आपण चुका कमी करणार, आपल्या चुका थांबणार. असा आमचा अनुभव आहे. तुम्हाला नाव सांगायचं उद्देश आहे की शेवटचं माझं 2-3 मिनिटं आहे, नंतर आपण प्रश्न घेऊ की आपलं जीवन जे आहे ते अतिशय महान आहे, ते सफल व्हायला पाहिजे. सफल म्हणजे काय? समाधान घेता आलं पाहिजे. म्हणजे भविष्यात नाही होणार, ते आज घेता येईल समाधान. जर ज्ञान झालं की मी भगवंताचा अंश आहे. ही हाडामासाचं गाडी, ही बॉडी, ती माझी ओळख नाही आहे, ती माझी गाडी आहे. म्हणून ह्या देहाचं सुख माझं सुख नाही आहे. देहाचा उपयोग घ्यायचा आहे, जे आवश्यक आहे. चांगलं भोजन घ्यायचं आहे, चांगली विश्रांती घ्यायची आहे, जे आवश्यक आहे करायचं आहे. पण हे जाणून त्याने सुख नाही भेटणार. सुख तर भेटणार आत्म्याने भेटणार, म्हणजे आपण आहोत. आपलं सुख या बॉडीचं सुख नाही आहे. समजतंय पॉईंट? समजतं बेसिक पॉईंट? आज जे सगळ्या सवयी आहेत ना, गुटखी, दारू, सगळ्या नशा, वाईट सवयी, या अज्ञानामुळे आहे. काय अज्ञान? की देहाचं सुख आपलं सुख. म्हणजे ज्ञान होईल की देहाचं सुख हे केवळ मायावी आहे, फसवणारं आहे. वास्तविक सुख जे आहे ते आत्म्याचं आहे, जे नित्य आहे, शाश्वत आहे. का? आत्मा हा कधी बदलत नाही. आत्मा अजन्म, अविनाशी, अमर आहे. देह जो आहे हाडामासाचा अजन्म घेतो आणि बदलतो, पण शेवटी नाश पावतो. झोपेत आपण झोपता रोज? हो सर, खूप झोपतो आम्ही. तर झोपेमध्ये आपल्या देहाचं भान राहत नाही. आपण कुठे झोपतोय, आपलं नाव काय, गाव काय, आपण कोणत्या तासमध्ये राहतो, झोपेत भान नसतं. आपल्याला देहाचा विसर सहज पडतो झोपेमध्ये. पण आपण आहोत झोपेत सुद्धा मी आहे, आणि मी आपण स्वप्न बघतो. स्वप्नात आपण जे अनुभवतो ते का अनुभवतो? आपली ओळख जी आहे ती आत्म्याची.
जो कधी झोपत नाही, तो कधी थकत सुद्धा नाही, तर तो भगवंताचा अंश आहे, तर दिव्य शक्तिमान आहे. तर मुलांनो, हे दिव्य ज्ञान तुम्हाला संयम देईल, दिव्य शुद्ध बुद्धी देईल, तुमचं मन शांत बनवेल, तुमचा अभ्यास चांगला होईल आणि सर्वात महत्त्वाचा जीवनामध्ये आनंद येईल. तुम्ही निश्चिंत होऊ शकता की जगाचा मालक माझा माता पिता आहे. भगवंत तुमेव माताचे पिता तुमेव बंधू, नुसतं म्हणण्यासाठी नाही या गोष्टी. झाली पूजा झालं म्हणून समजून घेतलं पाहिजे आपण काय म्हणतो आणि मग त्याने तुम्हाला शक्ती भेटणार. ओके, थँक्यू. माझं जे सांगायचं झालं आहे. एनी क्वेश्चन्स, एनी डाऊट्स, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क? मला सोपं लागलं की काय सांगायचं मुलांना. मला सांगायचं सांगितलं की आपल्या अभ्यासासाठी, जीवनासाठी हे ज्ञान जे बेसिक, की आपण जे आहोत ते कोण आहोत, आपली ओळख काय आहे सांगितलं. अजून काही प्रिन्सिपल सर सांगतायत की भगवद्गीता काय आहे, भगवद्गीतेची शिकवण काय आहे, मूल्य काय ते सांगा. तर भगवद्गीता हे मनुष्यांसाठी, जीवनासाठी एक मॅन्युअल आहे, गाईड आहे. जसं प्रत्येक मशीनसोबत, प्रत्येक गॅजेटसोबत कंपनी जी आहे ती एक पुस्तक बनवते, मॅन्युअल. त्याला म्हणतात युजर गाईड. काय म्हणतात? युजर गाईड. ती कंपनी देते पुस्तक. तसं भगवंतांनी जे संपूर्ण विश्व, अनंत विश्व बनवलं आहे, जीवन दिलेलं आहे, मनुष्य जीवन, त्यांच्यासाठी सर्व वेदांचं सार भगवद्गीता हे ज्ञान 5000 वर्षापूर्वी महाभारताच्या युद्धाच्या निमित्ताने आपल्या भक्ताला, कोण होता भक्त यांचा? अर्जुन. त्याच्या निमित्ताने दिले. भगवद्गीतेमध्ये मुख्य 5 विषय आहेत की ईश्वर कोण आहे, जगाचा मालक कोणी असला पाहिजे, मालक चालकाशिवाय जग असू शकत नाही, चालू शकत नाही. ते ईश्वर कोण आहे, आपण जे आहोत जीव, आपण कोण आहोत, हे जे अनंत विश्व बनलंय हे कसं बनलंय, का बनलंय, याचं ज्ञान विश्वाचं. चौथा विषय कालतत्व, कालशक्ती जी आहे, ज्याच्या प्रभावाने सगळं बदल घडतात, हे विश्व चालतं, ते कालशक्ती काय आहे, आणि आपलं कर्म कसं पाहिजे, कर्माचे सिद्धांत काय आहे, ते 5वा विषय. हे 5 विषय आहे. आणि मुख्य उद्देश गीतेचा हा आहे योग, की आपला संबंध जो भगवंताशी आहे तो स्थापन व्हावा. आणि गीतेमध्ये 4 योग आहेत. पहिला योग आहे कर्मयोग, की आपलं कर्म भगवंताची सेवा समजून करणे, त्याला म्हणतात कर्मयोग. ज्ञानयोग, ज्ञान घेऊन भगवंताशी संबंध जोडणे, ज्ञानयोग. ध्यान, अष्टांगयोग, ध्यान पद्धतीने भगवंताशी संबंध जोडणे, त्याला म्हणतात ध्यानयोग. आणि शेवटी भक्तियोग, की प्रेमाने, प्रेम भक्तीने, सेवेने भगवंताशी संबंध जोडणे, त्याला म्हणतात भक्तियोग. हे 4 मुख्य योग आहे गीतेमध्ये. योग म्हणजे काय? जोडणे, आपला संबंध जोडणे भगवंताशी, जो संबंध नित्य आहे आणि मूळ संबंध आहे. गीतेमध्ये मुख्यतः जी नीतिमूल्य आहे त्यातून एक गोष्ट लक्षात येते, जीवनाचं मूल्य काय आहे. जीवनाचं मूल्य आपण सांगितलं अनंत आहे, अनमोल आहे, महान आहे. आणि त्यासाठी एक गुण आवश्यक आहे. एक गुण असतो स्वच्छता. स्वच्छतेशिवाय आपल्याला काही विशेष लाभ किंवा गोष्टी समजणार नाही. जे म्हणतात क्लिनिनेस, इंग्लिशमध्ये क्लिनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ज्याच्या जीवनात स्वच्छता नाही आहे, म्हणजे आपलं कपडे, आपलं बेड, आपली वस्तू, आपली जागा, आणि मग आपलं मन, आपले विचार, आपले आचार, आपली बुद्धी, इच्छा त्याच्या शुद्ध नाही आहे, स्वच्छ नाही आहे, मग समस्या येतात, अनेक प्रॉब्लेम्स येतात. तर स्वच्छता खूप महत्त्वाची आहे. आपली आतील स्वच्छता, बाहेरील स्वच्छता आवश्यक आहे. प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे. नम्रता, विद्या विनयनं शोभते, हा गुण खूप महत्त्वाचा आहे की आपल्यामध्ये नम्रता पाहिजे. की मी लहान आहे, मी छोटा आहे, मी तुच्छ आहे, बाकी सगळं महान आहे, की मी सामान्य व्यक्ती आहे, हे जाणून की भगवंत अतिशय महान आहे, सगळं महान आहे. त्याने काय होतं, आपल्याला खोटा अहंकार येत नाही, आपल्याला चुका होत नाही, आपण काही कोणाचं शोषण नाही करणार. तर हा जो गुण आहे नम्रता. आणि मुलांसाठी ज्ञान घ्यायचं असेल
तर हे भावना पाहिजे. मला असं ज्ञान नाही आहे, मी अज्ञानी आहे, मला ज्ञान घ्यायचं, लक्ष द्यायचं आहे. त्या भावनेमध्ये आपलं ज्ञान घेणं सोपं असेल, आपल्याला ऐकता येणं सोपं असेल. एक आहे आदर भाव, रिस्पेक्टिंग अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंग्लिशमध्ये म्हण आहे, इन गिविंग वी रिसीव. शेवटी मला ऐकून घ्या, थोडं लक्ष द्या, 5 मिनिटं. इन गिविंग वी रिसीव, की देण्यामध्ये आपल्याला मिळतं. हा जगाचा नियम आहे. इन गिविंग वी रिसीव. आपण जे देऊ दुसऱ्यांना तेच भेटणार. आपण जर लोकांना अपमान देऊ, त्यांचा आपण द्वेष देऊ किंवा आपण त्यांना त्रास देऊ, तर बदल्यामध्ये काय भेटणार? तेच भेटणार. And if you give respect, if you give value to others, if you give help to others, you will receive help, respect, value in your life. कोणी तुम्हाला शिवी दिली, त्याला बदल्यात फुलांची माळ भेटत नाही, त्याला बदल्यात काय भेटतं? तेच भेटतं. डबल टिबल व्याजासहित तेच भेटतं, शिवाय भेटतं. इन गिविंग वी रिसीव. धक्का तुला कोणाला, तर बदल्यात काय भेटतो? धक्काच भेटतो. 2-3 जास्त भेटतात. तर हे जगाचा नियम आहे. आपण विचार केला पाहिजे बुद्धीने, आपण काय द्यायचं लोकांना? मदत द्यायची आहे, प्रेम द्यायचं आहे, आपलं त्यांना चांगलं ज्ञान द्यायचं आहे, तर तुमच्या जीवनामध्ये त्याचा फायदा होईल. एनी क्वेश्चन्स? एनी डाउट्स? एनी थिंग यू Principal sir is asking for all of us that how to handle, how to stop, how to avoid negative thinking, overthinking, negative thoughts. The only way to do it is to have the positive option. पॉझिटिव्ह थिंकिंग, पॉझिटिव्ह नॉलेज, पॉझिटिव्ह थॉट्स. बघा, निगेटिव्हसाठी काय पाहिजे? पॉझिटिव्ह. असं होणार नाही, तुम्ही पॉझिटिव्ह काही केलं नाही निगेटिव्ह आपोआप जाईल, असं होणार नाही. यू नीड पॉझिटिव्ह अल्टरनेटिव्ह टू हँडल युअर निगेटिव्ह थिंग्स. निगेटिव्ह थॉट्स विल बी overcome by your positive thoughts. आणि तो थॉट काय आहे की आपलं जीवन हे सेवेसाठी आहे, टाइमपाससाठी नाही. आणि जीवन महान होतं सेवेने. ज्यांनी जीवन सेवेसाठी लावलेलं आहे जगाच्या इतिहासामध्ये, ते आज जगात महान आहे, प्रसिद्ध आहे. आणि त्यांचं जीवन जेव्हा ते होते ते समाधानी होते, आनंदी होते. सेवा हा आपला मूळ धर्म आहे. सेवा आपला मूळ स्वभाव आहे. गुणधर्म, धर्म म्हणजे काय? गुणधर्म, प्रॉपर्टी, नेचर, जे कधी बदलू शकत नाही. आपण जे समजतो की धर्म अनेक आहे, धर्म ते आपलं अज्ञान आहे. जीवाचा धर्म, मनुष्याचाच नाही, केवळ जीवाचा. जो जीव आहे तो पशु पक्षी घ्या, कोणीही घ्या, सर्व जीव आपल्या पिल्लांसाठी, आपल्या समाजासाठी सेवा देतात. तर बघितलं असेल, कुत्रे, मांजर सगळे सुद्धा आपल्या पिल्लांची काळजी घेतात, त्यांची सेवा करतात. त्यांना पशु पक्षी सुद्धा त्यांची काळजी घेतात. ते स्वाभाविक आहे, आपले स्वभाव आहे सेवा देणे, सेवा करणे. म्हणून जॉबला सुद्धा काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? सर्व्हिस. जॉब ऑल्सो इज नोन ॲज सर्व्हिस बिकॉज अवर नेचर इज टू सर्व अदर्स. बाय डुईंग सर्व्हिस without any expectation, you feel happy, you feel satisfied, because it's the nature of the soul. See, when you have knowledge, when you have positive experience of life, happiness and satisfaction, जेव्हा आनंद समाधान असेल, तुमच्या डोक्यामध्ये निगेटिव्ह थॉट्स येणार नाही. थॉट्स काय येत आहे? आपल्याला सुख तर पाहिजे, पण सुख मिळत नाही, मग आपण तिने फक्त बॉडीचा उपचार करतो. पण जेव्हा लक्षात येईल की वास्तविक सुख, आनंद हा देहात नाही आहे, आत्म्याचा आहे, दिव्य आनंद, नित्य आनंद, तेव्हा तुम्हाला सुखासाठी देहाची आवश्यकता पडणार नाही. देहाचा उपयोग घ्यायचा आहे,
जे आवश्यक आहे, भोजन आवश्यक त्या गोष्टी आहेत, पण तुम्ही देहाकडनं अपेक्षा नाही ठेवणार सुखासाठी. का देहाने सुख मिळत नाही, देहाने केवळ दुःख मिळतं. मान दुखते, सर पोट दुखतंय, अंग दुखतंय, पाठ दुखते, डोकं दुखतंय. म्हणजे काय, देह आपल्याला काय देतो, दुःख देतो. बसून बसून दुखायला होतं. सर आता खाली अवघड होतंय बसून बसून, म्हटलं उभे व्हा. जास्त उभं सुद्धा दुखायला होतं. पाय झोपून जा, झोपून झोपून पण दुखायला होतं, अंग दुखायला होतं, जास्त झोपलं. त्या जगात देहाची जी स्थितीच नाही आहे सुखाची कायमसाठी, ती आत्म्याची आहे. लक्षात घ्या, देह काही सुखाचं साधन नाही आहे. देह हे आपलं काय आहे, वाहन आहे. देह आपलं काय, गाडी आहे. गाडीचा उपयोग घ्यायचा आहे, योग्य उपयोग, आणि त्याने आपलं जीवन धन्य बनवायचं आहे. एनी क्वेश्चन? बघा, जोपर्यंत भूक नसेल अन्नाची किंमत होत नाही. तसंच जाणण्याची इच्छा नसेल तर ज्ञानाची किंमत होत नाही. ऐकायची इच्छा नसेल, जाणून घ्यायची इच्छा नसेल तर बोलायला तर उत्साह येत नाही किंवा ते चालना मिळत नाही. शिक्षक शिकवायचं सांगतात किंवा शिकवायला इच्छा ठेवतात, चांगलं शिकवायचं, चांगलं मुलांना बनवायचं आहे, ज्ञान द्यायचं. पण जर मुलांनी लक्ष देऊन ऐकलंच नाही, मुलांनी उत्साह दाखवलाच नाही ऐकण्याचा, जाणून घेण्याचा, शिक्षक शिकवू शकणार नाही. तसं हे जगाचं नियम आहे. आपल्यामध्ये काय पाहिजे, चळवळ पाहिजे, इच्छा पाहिजे, हे चांगलं बनायचं, त्याचं चांगलं शिकायचं आहे. मग तुम्हाला त्याचा लाभ घेता येईल, ज्ञान घेता येईल. ओके, जर तुझं नाव काय आहे, तृप्ती. तिचा प्रश्न आहे की तिने जीवनाचा प्रश्न केला, जीवनात आपण ह्या जगात का आलोय आणि आपला उद्देश काय आहे, असाच प्रश्न आहे. मोठा प्रश्न जाणून घ्यायला की याला पूर्ण आयुष्य आपल्याला ना चिंतन करणं आवश्यक आहे. हां, आधी आपण सुरुवात केली पाहिजे, आपण शाळेत का आलो. सुरुवात इथून होईल, आपण जिथे आहोत, आपण कुठे आहोत, आपण इथे का आलोय. आधी हे समजलं नाही तर पुढच्या गोष्टी नाही समजणार. आपण जिथे आहोत तिथे आपली बुद्धी लावली पाहिजे. एकदम आपण दहाव्या पायरीवर जाऊ शकत नाही, स्टेप बाय स्टेप. आपण पहिलीमध्ये आहोत तर मग तितक्या लेवलने आपण चाललं पाहिजे. ह्या लेवलला जर तुम्ही समजून घेतलं, आपला उद्देश जो आहे तो ज्ञान घेणे आहे, शिक्षण घेणे आहे, हो की नाही, ते चांगलं बनणे आहे. आणि जसं हळूहळू आपली बुद्धी शुद्ध होईल, लक्षात येईल की वास्तविक जे सुख आपल्याला पाहिजे, जो आनंद आपल्याला पाहिजे, जे समाधान आपल्याला पाहिजे ते कुठे आहे. आज काय वाटतंय, फक्त देहामध्ये सुख आनंद आहे, खाओ पिओ मजा करू. लक्षात येईल जे पाहिजे ते खाल्लं, जे पाहिजे ते पिलं, जे पाहिजे ते केलं, पण सुख तर काही भेटलं नाही, समाधान तर काही भेटलं नाही. जेव्हा असं वाटलं ते फक्त मायाही होतं, फसवं होतं, हे लक्षात येईल. बघा, ज्ञानाची अनुभूती कशी होईल, हळूहळू अनुभवाने होईल. आपली जशी प्रगती होईल तशी अनुभूती होईल. मी जे काही सांगेल ते लगेच मला पटणार नाही का, त्याला वेळ लागेल समजायला. पण कमीत कमी आपल्या बुद्धीने आपण समजून घेतलं पाहिजे, आपल्या जीवनामध्ये आनंद पाहिजे, समाधान पाहिजे, प्रत्येक जीवाला पाहिजे. कोणी खूप मोठं बनून पैसा कमवण्याचा विचार ठेवतोय, कशासाठी, अपेक्षा आहे काय, त्याला शेवटी काय भेटणार, आनंद भेटणार, समाधान भेटणार. मग तसा अनुभव येईल पुढे ते भेटल्यानंतर. ती जी अपेक्षा समाधान काही भेटलंच नाही. जे पाहिजे बनलो, मी इंजिनियर बनलो, डॉक्टर बनलो, मोठा मी PM बनलो, तर आनंद काही भेटला नाही, समाधान काही भेटलं नाही. जेव्हा असा अनुभव येईल तर लक्षात येईल आनंद ह्या जगात नाही, आनंद भगवंतामध्ये आहे. सबका मालिक तो भगवंत आहे. आपण सेवक आहोत. आपण जर सेवक म्हणून आपलं जीवन जगलो, आपण या जगात आलो आहे सुखी व्हायला, आनंदी व्हायला, समाधानी व्हायला. आपण आलो आहे आनंद घ्यायला, सुख समाधानी व्हायला. पण ते लक्षात येईल हळूहळू की ते वास्तविक कुठेही आहे. ते येणे येतो क्वेश्चन.
तुम्हाला आवडलं काही सांगितलं ते बेसिक गोष्टी आवडल्या म्हटल्या. आपण कोण आहोत? बॉडी आहे आपली, बॉडी आपली गाडी आहे. पुन्हा लास्ट पॉईंट, बॉडी आपली, आपले सेन्सेस काय आहे? आपले चाक आहे. मन काय आपलं? ब्रेक. लावायचं कुठे? आपल्या चाकांवर. आपले जे सेन्सेस आहे, सेन्सेस ब्रेक लावायचा आहे. काय बघायचं, काय नाही बघायचं, काय बोलायचं, काय नाही बोलायचं, खूप महत्वाचं आहे. आपण जर जे बघायचं नाही ते बघितलं, नुकसान होईल, बुद्धी भटकणार तुमची. जे नाही केलं पाहिजे केलं तर तुमचं नुकसान होईल. म्हणून महत्वाचं आहे ब्रेक लावायचा कुठे. तुझे पाय जर चुकीच्या ठिकाणी गेले, चुकीच्या ठिकाणी, चुकीच्या जागी, नुकसान होईल. असं ना, नो एंट्री. तर हे ब्रेक लावणं महत्वाचं आहे. बुद्धी काय आपली? बुद्धी काय आहे? चालक. बुद्धी कोण आहे? मन काय आहे? ब्रेक. लावायचं कुठे? सेन्सेसवर. लावायचं कोण ब्रेक? बुद्धी. बुद्धीचं ताकद काय आहे? ज्ञान. जीवनाचं ज्ञान, चांगलं काय, वाईट काय, तत्वज्ञान, त्या गोष्टी माहीत असतील, मूल्यज्ञान. तर तुम्हाला हा फायदा होईल की आपला ब्रेक लावायचा कसा आहे, केव्हा लावायचा आहे. आणि आपण कोण आहोत? बुद्धी आपली चालक, बुद्धी आपली चालक. आपण कोण आहोत? मालक. कशाचे? देहाचे मालक. थोडा वेळ, थोडा वेळ, कायमसाठी देहात आपण नाही. मुलांना शेवटी हे जे बेसिक ज्ञान आहे की आपण जी आहोत, आपली ओळख जी आहे ती आत्म्याची आहे, बुद्धीची पण नाही. बुद्धी कधी चालते, बुद्धी कधी चालत नाही. मन आपलं कधी शांत असतं, अशांत असतं, किंवा मन कधी आपलं ऐकत कधी ऐकत नाही. म्हणतो ना, चंचल आहे, पागल आहे. मनाचे विचार बदलतात काय. आपले सेन्सेस पण जे आहे धोका देतात काही वेळेस. तर आपण जे आहोत, आपली ओळख ती कोणाची आहे? शुद्ध आत्म्याची, जो भगवंताचा अंश आहे. म्हणून हे जाणून तुम्हाला आत्मज्ञान झालं तर आत्मशांती, आत्मसंयम, आत्मविश्वास आणि शेवटी आत्मसमाधान अवश्य होऊ शकतं. खूप धन्यवाद. आय विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Thank you, sir, for giving your valuable guidance. The kind permission of our today's guest, hereby declare that the program is over. But while dispersing, it should be in the disciplined manner, because while coming, you were not in discipline. So whatever sir has given you the values, उसका कुछ आपको return करना है. So maintain discipline, respect teachers, respect your parents. देखो बेटा, सर ने सही बात बोली है. Give something, you will get something. If you are giving trouble to others, भगवान आपको तकलीफ देता है. In return, maximum more. Okay? आप अगर दूसरों को सुख शांति देंगे, देखा होगा आपने एग्जाम्पल्स लिए होंगे. मेनी पीपल्स दे आर गोइंग टू बालाजी, दे आर डोनेटिंग, तो उनको भर भर के मिलता है. व्हाई दे आर गोइंग देयर? शिरडी जाते हैं, isn't it? So they are donating in number of terms. There are times that getting return from the society. So आप अगर लोगों को दुख देंगे, ज्ञान देंगे, तो भर भर के दुख आपके जीवन में आएंगे. अरे गेटिंग मी? आपने अगर हमें तकलीफ दी, पेरेंट्स को तकलीफ दी, तो उनका जीवन भी वैसे ही होता है. सो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. यू आर नोइंग दिस. डोंट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस. जैसे सर ने बोला है, डोंट बी इन एग्रेसिव मूड. कम एट द बैक एंड. हमेशा आपने देखा होगा कोई अच्छा बैट्समैन होगा, आगे जाके हिट नहीं करता है, कभी कभी वो बैक फुट पे रह के भी सिक्स लगाता है. एंड यू आर नोइंग the part of life is that be at the back end, and wherever you need, go at the front end. Okay, so success is waiting for you, and all others we expect, including today's our guest also. There should be a good turning point from this end, from this moment in your life. जैसे भागवत गीता में बोला है सर ने, दैट इज द मैनुअल, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू ऑल शुड बी नोइंग कि हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है. तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में अपने टीचर से बात करो. रिक्वेस्ट देम टू शेयर 5 minutes ऑन द वैल्यूज ऑल्सो, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ सोसाइटी. ओके, जैसे सर ने बताया हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? पॉजिटिव.
ये सोच लेके नहीं आने का आज मेरा प्रिंसिपल मुझे मारने वाला है, मैं तो सुबह में यही सोच लेके आता हूँ मैं आज किसी को नहीं मारूंगा। बट यू पीपल्स आर कमिंग विथ नेगेटिव एनर्जी, मुझे आज नैनदीप को झगड़ा करना है या उससे झगड़ा करना है, इसे सोच लेके आप आते हो और फिर वैसे ही होता है। ओके, सो आई होप दिस सेशन विल गिव यू गुड टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। जो बच्चे तकलीफ दे रहे थे इंक्लूडिंग गणपुर फेलो क्षितिज, तेरे गांव में एक महान व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र पाटिल नाइस राइटिंग, ओके, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इस्कॉन फैमिली, इतने महान बन गए हैं और तू उस गांव का होके तू उस गांव का नाम खराब कर रहा है। कहीं और 12 लोग उस गांव में, 15 लोग, जो कुछ भी है, नंबर ऑफ पीपल दे आर वर्किंग फॉर द राइजिंग द विलेज अप एंड यू फेलो आर मिसबिहेविंग हियर। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। व्हेन यू आर मिसबिहेविंग ना, पहली बात हो जाती है किसने सिखाया, स्कूल तो कोई गलत नहीं सिखाती। सो सोसाइटी, पेरेंट्स, दे आर ब्लेम इफ यू आर डूइंग रॉन्ग। सो प्लीज take care of your parents, respect them. Okay, girls, standing order, stand up. Thank you, thank you.